بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد قال الإمام أبو داود رحمه الله باب ما يذكر من ملاحم الروم باب ہے کہ ملاحم روم سے جو جنگ ہونے والی ہے مسلمانوں کی اور جو لڑائی ہونے والی ہے اس کے بارے میں حدیث میں کیا آیا ہے، کیا پیشین گوئی آئی ہے حدیث میں، اس کا بیان یہاں پر ہے۔ یہ ابواب ملاحم میرے یہاں جو نسخہ ہے میرے پاس، اس میں اس باب سے ابواب الملاحم کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر ملاحم ملحمہ کی جمع ہے، اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا۔ ملاحم ملحمہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے کارزار، میدان جنگ، لڑائی کی جگہ، یا ملحمہ لڑائی کے معنی میں، حرب کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، یا ایک ہی مقتلہ، قتل و غارت گری کی جگہ، لڑائی کی جگہ۔ یہ معنی ہے الواقعہ العظیمہ، ملحمہ الواقعۃ العظیمہ، عظیم حادثہ، عظیم واقعہ۔ اور نہایہ النہایہ فی غریب الحدیث میں اس کا معنی دیا ہے ہی الحرب و موضع القتال، ملحمہ ہی الحرب و موضع القتال، جنگ اور جنگ کی جگہ کو ملحمہ کہا جاتا ہے، اسی کی جمع ملاحم ہے۔ چونکہ جنگ میں قتال اور قتل و غارت گری میں انسانوں کا گوشت لحم بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام ملحمہ پڑا ہے۔ باب کے اندر جو حدیث ہے، قال الامام ابو داود، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا عن نفیل قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن حسان بن عتية قال مال مكحول وابن ابي زكريا الى خالد بن معدان۔ حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ مکحول اور ابن ابی زکریا مالا من ذهب گئے، الى خالد بن معدان، خالد بن معدان کی طرف گئے۔ کون لوگ گئے؟ مکحول اور ابن ابی زکریا، یہ دونوں لوگ خالد بن معدان کے پاس گئے۔ مالا من ذهب وملت معهم، حسان بن عطیہ کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ وملت معهم، تو کتنے لوگ ہو گئے؟ مکحول، ابن ابی زکریا اور حسان، تینوں لوگ گئے۔ کہتے ہیں کہ فحدثنا عن جبیر بن نفیر، کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی جبیر بن نفیر کے واسطے سے۔ کس نے بیان کی؟ فحدثنا، انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی، کس نے؟ خالد بن معدان نے، یعنی خالد بن معدان نے ہمیں حدیث بیان کی جبیر بن نفیر کے واسطے سے۔ تو یہ حسان بن عطیہ کہہ رہے ہیں کہ میں مکحول اور ابن ابی زکریا خالد بن معدان کے پاس آئے، تو خالد بن معدان نے ہمیں حدیث بیان کی جبیر بن نفیر کے واسطے سے۔ عن الہدنتی، یہ جو عن الہدنہ ہے اس کو بریکٹ میں کر دیا ہے، اس سے بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ ہدنہ کے تعلق سے، ہدنہ کے تعلق سے، ہدنہ کا معنی پیچھے گزر چکا ہے، صلح، صلح کے تعلق سے حدیث بیان کی۔ عن الہدنہ، ہدنہ مطلب صلح، صلح کے تعلق سے حدیث بیان کی۔ نیچے حاشیے میں 3 نمبر دیا ہوا ہے، فی ہامش واو، یہ زیادۃ من واو، یعنی بعض نسخوں میں یہ عن الہدنہ کا لفظ ہے اور بعد میں نہیں ہے۔ تو عن الہدنہ، ہدنہ یعنی صلح کے تعلق سے، کون سی صلح ہے اس کا ذکر حدیث میں آگے آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں راوی خالد بن معدان کہتے ہیں قال جبیر، کہ جبیر بن نفیر نے کہا انطلق بنا الی ذی مخبر، چلو ہمارے ساتھ ذی مخبر کی طرف، چلو ہمارے ساتھ ذی مخبر کے پاس چلو۔ ذی مخبر کون ہے؟ آگے ان کا تعارف دیا ہوا ہے، رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی تھے ذی مخبر۔ تو ان کی طرف چلنے کے لیے بولا، ان کا پورا نام ہے ذی مخبر ابن ابی النجاشی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے،
ان کے پاس جانے کی انہوں نے بات کہی۔ نیچے چیز 4 نمبر حاشیے میں دیا ہوا ہے، فی الہندیہ یعنی فی النسخہ الہندیہ نسخہ او قال ذی مخمر الشك من أبي داود قلت وقد اختلف فيه قال الترمذي بالباء يعني ذي المخبر وقال ابن سعد الأصوب والأكثر بالميم يعني ذي مخمر وقال المزي وكان الأوزاعي يقول ذو مخمر بالميم لا يرى غير ذلك اور لا یرا غیر ذلك۔ تو اس کے نام میں اختلاف ہے، بعض محدثین نے ذی مخبر ذکر کیا ہے اور بعض نے ذی مخمر ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ایک تھے۔ آگے مختصر تعارف ہے کہ رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبیر بن نفیر نے لوگوں سے کہا چلیے ہمارے ساتھ ذی مخبر کے پاس۔ فَأَتَيْنَاهُ ہم اس کے پاس آئے ذی مخبر کے پاس۔ فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْنَةِ تو جبیر بن نفیر نے ان سے ذی مخبر سے سوال کیا عن الْهُدْنَةِ ہدنہ کے تعلق سے، صلح کے تعلق سے سوال کیا کہ جو ہدنہ صلح رومیوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان ہوگی اس کے بارے میں انہوں نے دریافت کیا۔ فقال تو ذی مخبر کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا ان قریب تم مصالحت کرو گے روم سے، روم یعنی اہل روم سے مصالحت کرو گے، صلحًا آمنًا صلح یعنی امن و شانتی کی صلح، امن و شانتی برقرار رکھنا ہے، نہ ہمیں تم سے لڑنا نہ تمہیں ہم سے لڑنا ہے، یہ صلح آمن، ایسی صلح آپس میں کی کہ ہمیں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، امن و شانتی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ان قریب تم لوگ اہل روم کے ساتھ مصالحت کرو گے، کیسی مصالحت؟ امن و شانتی کی مصالحت، امن و شانتی کی صلح۔ فتغزون انتم وہم چنانچہ تم غزوہ کرو گے تم اور وہ، تم لوگ اور وہ لوگ دونوں مل کر کے جنگ لڑو گے۔ تغزون تم لڑائی لڑو گے کس سے؟ عدوًا دشمن سے، من ورائکم تمہارے پیچھے، یعنی تم دونوں صلح کر لو گے آپس میں، تو مسلمان اور رومی لوگ دونوں، پھر دونوں کا جو مشترکہ دشمن ہوگا اس سے تم دونوں لڑو گے۔ انتم وہم عدو من ورائکم اس دشمن سے جو تمہارے پیچھے ہوگا، یعنی جو تم دونوں کا دشمن ہوگا اس سے تم لوگ جو ہے لڑائی لڑو گے۔ مشترکہ جو تمہارا دشمن ہوگا ان کا بھی دشمن اور تمہارا بھی دشمن، دونوں لوگ تم مل کر کے ان سے لڑائی لڑو گے اور ان کے ساتھ قتال کرو گے۔ آگے فرمایا فَتُنْصَرُونَ آپ نے پیشین گوئی فرمائی کہ پس تم لوگ مدد کیے جاؤ گے، یا یوں کہیں کہ پس تم لوگ غالب آ جاؤ گے، تم لوگ جنگ جیت جاؤ گے۔ فَتُنْصَرُونَ تم لوگ مدد کیے جاؤ گے، وَتَغْنَمُونَ اور تم مال غنیمت پاؤ گے، وَتَسْلَمُونَ اور تم لوگ صحیح سلامت رہو گے، مطلب تمہیں کوئی زخم قتل و غارت بھی نہیں ہوگی، تم جنگ جیت جاؤ گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ تَرْجِعُونَ پھر تم سب لوگ وہاں سے لوٹو گے، ملحمہ جہاں پر جنگ ہوگی وہاں سے پلٹو گے، واپس ہو گے، حَتَّى تَنْزِلُوا یہاں تک کہ تم پڑاؤ ڈالو گے، ٹھہرو گے، بِمَرْجٍ ذِي طُلُولٍ بِمَرْجٍ مرج ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں گھاس پھوس زیادہ ہو، چراگاہ، بِمَرْجٍ ذِي طُلُول، طلول یہ کہتے ہیں ٹیلوں کو، طلول ٹیلا، ٹیلوں والی جگہ میں، ٹیلوں والی چراگاہ میں تم لوگ ٹھہرو گے، ایسی جگہ، ایسا میدان جہاں مختلف ٹیلے ہوں گے، گھاس پھوس ہوگی اور وہاں پر جانوروں کے چرنے کا چارہ ہوگا، ایسی جگہ تم پڑاؤ ڈالو گے، یعنی تم مسلمان اور اہل روم والے لوگ ایسی جگہ پڑاؤ ڈالو گے۔
मतलब जिस जगह में जानवरों के खाने पीने की चरने की जो है चीज़ें होती हैं, चारा होता है, उसको कहते हैं। और निहाया में इसका माना दिया है, अन्याय फी गरीब अल हदीस में माना इसका दिया है अर्दुन वासिया ज़ातु नबातिन कसीरिन, बहुत यानी नबातात और सरसब्ज और खुदरवात वाली ज़मीन, कुशादा मैदान। फिर फरमाया कि फ़यरफ़उ रजुलुम मिन अहलिन नसरानिया, जंग जीत के आएंगे, मैदान में क़याम करेंगे, पड़ाव डालेंगे, आराम करेंगे, वहाँ पर एक आदमी अहले नसरानिया में से सलीब को उठाएगा। फ़यरफ़उ रजुलुन, एक आदमी उठाएगा, मिन अहले नसरानिया में से, यानी अहले रूम में से। रूम जिनके साथ सुलह हुई मुसलमानों की, ये नसरानी लोग होंगे, यानी मुसलमान और नसरानी लोग मिलकर के दुश्मन से जंग लड़ेंगे। तो नसरानियों में से एक आदमी सलीब को उठाएगा। फ़यरफ़उ रजुलुम मिन अहली नसरानिया अस्सलीबा, सलीब को उठाएगा नसरानियों में से एक आदमी। फ़यक़ूल, वो कहेगा ग़लबा सलीब, सलीब गालिब आ गई। जंग मुसलमान और दोनों ने मिलकर लड़ी थी, मुसलमानों ने और ईसाइयों ने, दोनों मिलकर लड़ेंगे। लेकिन ये अहले सलीब और ये नसरानी लोग क्या कहेंगे कि सलीब गालिब आ गई, सलीब की वजह से हमें फतह हुई, सलीब जीत गई, सलीब जिंदाबाद, इस तरह के वो नारा लगाएगा। फ़यग़ज़बु रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, चुनांचे मुसलमानों में से एक आदमी को गुस्सा आ जाएगा, कहेगा कि ये देखो जंग हम सब ने मिलकर लड़ी है और ये इसका सहारा अपने नाम ले रहा है और ये कह रहा है कि सलीब जीत गई है। फ़यदुक्कुहु, मुसलमान उसकी सलीब को तोड़ देगा। मुसलमान आदमी उस ईसाई की सलीब को तोड़ देगा। फ़इंद ज़ालिका तग़दिरु रूम, जब सलीब उनकी टूट जाएगी, क्योंकि वो लोग सलीब का बहुत एहतराम करते हैं, बहुत तक़द्दुस और अच्छी निगाह से उसको देखते हैं, और अक्सर ईसाई उसको अपने गले में लटका के रखते हैं। हालांकि ईसाई मजहब में उसकी कोई हकीकत नहीं है। ईसाई मजहब में हकीकत में सलीब का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो बाद की बिदात है उनके यहाँ, बाद की बिदात है। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पे लटक करके अपनी जान दे दी और सब इंसानों का उन्होंने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया, इसलिए वो सलीब को मुक़द्दस मानते हैं। तो बहरहाल मुसलमान जब उनकी सलीब को तोड़ देगा, फ़इंद ज़ालिका, इस वक्त तग़दिरु अर्रूम, रूम के लोग अहद व पैमान जो हुआ था मुसलमानों के साथ में, जो हुदना सुलह और शांति की जो सुलह हुई थी, अमन शांति की जो सुलह हुई थी, उसको तोड़ देंगे। जो इत्तिफाक हुआ था, जो अक़्द हुआ था, जो सुलह हुई थी, ताक़ुब, उसको तोड़ देंगे और अहद व पैमान को ख़त्म कर देंगे। वतजमउ लिलमलहमति, और तुम लोग मलहमा के लिए, जंग के लिए जमा हो गए। अब इन रूमियों के साथ, ईसाइयों के साथ तुम्हारी जंग होगी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई है कि क़यामत से पहले पहले ऐसा वाक़या ज़रूर होगा। बाद लोग इस वाक़े को मुख्तलिफ वाक़यात को फिट करते हैं जो साबित हो चुके हैं, बाद लोग कहते हैं कि ये अभी मुस्तक़बिल में कभी होगा, अभी नहीं हुआ है, वल्लाहु आलम। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशीन गोई फरमाई है कि ऐसा ऐसा होगा। तो ये मलाहिम रूम का तज़किरा इस हदीस में आया है। आगे और हदीस है जो इसी हदीस से मुत्तसिल है और इसी का जुज़ है, दूसरी सनद से है। क़ाल इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्लाह हद्दसना मुहम्मद बिन अल-फ़ज़ल अल-हर्रानी क़ाल हद्दसना अल-वलीद बिन मुस्लिम क़ाल हद्दसना अबू अम्र अन हस्सान बिन अतिय्या बिहाज़ा अल-हदीस। ये भी हस्सान बिन अतिय्या से, लेकिन यहाँ हस्सान बिन अतिय्या से रिवायत करने वाले औज़ाई हैं, और यहाँ भी अबू अमर अल-औज़ाई है, आगे वलीद भी मुस्लिम है, और यहाँ ईसा इब्न यूनुस हैं। यहाँ पर जो है ऊपर की सनद में अल-औज़ाई का जिक्र है और नीचे की सनद में अबू आमिर का जिक्र है, दोनों एक ही हैं। यहाँ पर कुन्नियत से, दूसरी सनद में उन्हें कुन्नियत से पुकारा गया है और पीछे उन्हें उनकी निस्बत से उनको जिक्र किया गया है। मेरा तो आगे चल के सनद जो है यहाँ से फिर हस्सान ही पे, बल्कि यहाँ पे आके मिल जाती है, और इससे पहले रावी अलग है मुख्तलिफ सनदों में, इसलिए उसको अलग से जिक्र किया है।
अन हसन इब्न अती बिहदल हदीस, यही हदीस जो जिक्र की है, ज़ादा फीही, इस सनद में ये अल्फाज ज़्यादा है, वयसूरुल मुस्लिमूना इला असलिहतिहिम, और मुसलमान अपने असलिहों की तरफ दौड़ पड़ेंगे। यसूरु है मुसलमान जो है ये सौर कहते हैं हैजान को, वसब टूट पड़ना, मुसलमान अपने असलिहा अपने हथियारों की तरफ टूट पड़ेंगे। असलिहा सिलाह की जमा है। तो उसके बाद फ़यक़्ततिलून, चुनांचे ये आपस में एक दूसरे से क़िताल करेंगे, जिनके दरमियान सुलह हुई थी मुसलमान और रूमी एक दूसरे से क़िताल करेंगे। फ़युक्रिमुल्लाहु तिल्कल इसाबत बिश्शहादा, चुनांचे अल्लाह ताला इस इसाबा को, इस जमात को शहादत से सरफराज फरमाएगा, उनकी शहादत से तकरीम फरमाएगा। मतलब ये कि मुसलमान ईसाइयों से इस जंग को हार जाएंगे, और हारने की वजह से मुसलमान जो है इसमें उनके हाथों शहीद हो जाएंगे। इसको कहा फ़युक्रिमुल्लाहु तिल्कल इसाबत बिश्शहादा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जमात को शहादत के मर्तबे पे फायज करेगा और इन्हें शहादत से इनकी तकरीम फरमाएगा। देखिए, यानी एक ही बात को अच्छे उसलूब से भी बयान कर सकते हैं, उसके बरखिलाफ उसको एक गलत तरीके से भी बयान किया जा सकता है। तो बात करने का, पेश करने का अंदाज जो है खुशनुमा अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये नहीं कहा कि मुसलमान इस जंग में शिकस्त हो जाएंगे, हार जाएंगे वगैरह, बल्कि कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जमात को शहादत से सरफराज फरमाएगा। मतलब हारेंगे तभी तो शहादत होगी उमूमी तौर पर, ये पूरी जमात जब शहादत आ जाएगी मतलब शिकस्त हो जाएंगे, हार जाएंगे। और इसमें मतलब ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पेशिंग हुई कि मतलब ये लोग जो इस वाक़े में रहेंगे और मुसलमान जो इसमें मरेंगे ये वाकई शहीद है। मतलब उसमें कोई शक नहीं रहेगा कि लोग शहीद है कि नहीं है, पता नहीं जो है इनकी क्या नीयत थी वगैरह वगैरह, लोग शक कर सकते हैं। लेकिन इनके बारे में अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शहादत मिल गई, गवाही मिल गई कि ये लोग शहीद हैं होंगे। قال अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं इल्ला अन्नल वलीद जअल अल हदीस अन जुबैर अन ज़ी मिख़बर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, मगर ये जो दूसरी सनद है, इस सनद में वलीद ने, जो वलीद बिन मुस्लिम ने हदीस नकल की है यहाँ पीछे, ईसा बिन यूनुस ने नकल की औज़ाई से, यहाँ औज़ाई से वलीद बिन मुस्लिम ने रिवायत नकल की है। तो वलीद बिन मुस्लिम ने इस हदीस को जुबैर बिन नुफैर से, उन्होंने ज़ी मिख़बर से, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे रिवायत किया है। तो इस हदीस को उन्होंने जुबैर ज़ी मिख़बर से रिवायत किया, मतलब उन्होंने आगे अन अबी ही नहीं कहा है। आगे कहते हैं ये इसमें भी गुज़िश्ता सनद में आप देखेंगे जुबैर बिन नुफैर, यहाँ पर है जुबैर बिन नुफैर। तो जुबैर बिन नुफैर इन लोगों को लेके गए ज़ी मिख़बर के पास, और फिर उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। अच्छा, आगे देखेंगे क़ाल अबू दाऊद व रवाहु रौहुन व यहया बिन हमज़ा व बिश्र बिन बकर अनिल औज़ाई कमा क़ाल ईसा। और ये रौह और यहया बिन हमज़ा और बिश्र बिन बकर ने औज़ाई से रिवायत किया है जैसा ईसा ने, कमा क़ाल ईसा, ईसा से मुराद ईसा इब्न यूनुस, जैसे ईसा बिन यूनुस ने रिवायत नकल की है वैसे ही दीगर लोगों ने भी नकल किया है, जैसे रोह, यहया बिन हमज़ा और बिश्र बिन बकर ने भी इस हदीस को नकल किया है। मतलब कई सनद से ये हदीस जो है मरवी है। उन सनदों को इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर जिक्र कर दिया है, यहाँ पर बयान कर दिया है। चलिए, तो यहाँ पर ये बाब मुकम्मल हुआ, और अहले मलाहिम, ये मलाहिम रूम का तज़किरा इस हदीस में आया है, और इसलिए इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ इन हदीस को ज़िक्र किया है। हदीस से बाब की मुनासबत बिल्कुल वाज़ेह है।
اگلا باب پڑھ لیتے ہیں، اس میں ایک ہی حدیث ہے۔ قال امام ابو داؤد رحمہ اللہ باب فی امارات الملاہم۔ امارات عمارتوں کی جمع ہے جس کا معنی ہے علامات، علامات جیسے علامات علامتوں کی جمع ہے، اور ایسے ہی امارات امارتوں کی جمع ہے، دونوں ہم وزن ہیں اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ہم وزن اور ہم معنی، علامت اور امارت دونوں کی جمع بھی ویسے ہی وزن پر ہے، اماراتن ہے علامات۔ ملاحم، ملاحم کی کیا نشانیاں ہیں، اس تعلق سے احادیث میں کیا آیا ہے وہ یہاں پر مذکور ہے۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عباس العنبري قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن الثابت عن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثربا، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم قال إن هذا لحق كما أنك هاهنا أو كما أنك قائد يعني معاذ بن جبل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی، عمران یعنی آبادی، بیت المقدس کی آبادی مطلب بیت المقدس شہر کا نام ہے فلسطین میں، جہاں پر مسجد اقصی ہے، اس شہر کا نام بیت المقدس ہے۔ تو بیت المقدس کی آبادی، کچھ لوگ بیت المقدس یا بیت المقدس مسجد کو سمجھتے ہیں، جیسے بیت اللہ مسجد حرام ہے، لیکن بیت المقدس شہر کا نام ہے جس شہر میں مسجد اقصی ہے فلسطین میں۔ تو بیت المقدس کی آبادی، آباد کاری، وہاں پر لوگوں کا کثرت سے آ کے بسنا، کثرت سے وہاں رہنا، یہ علامت ہے خراب یثربا، یہ یثرب کی بربادی یا خراب کا معنی جو ہے عدم آبادی، عمران کی ضد ہے، لوگوں کی وہاں سے لوگوں کا چلا جانا اور لوگوں کا وہاں پر آباد نہ ہونا، اور یعنی ویرانگی۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، قدیم نام ہے، تو بیت المقدس کی آباد کاری یہ علامت ہے یثرب کی ویرانی کی۔ خراب یہ بربادی کے معنی نہیں ہے، بلکہ خراب یہ ویرانگی کے معنی میں، ویرانگی مطلب لوگ وہاں سے دوسری جگہ کوچ کر جائیں گے، وہاں زیادہ لوگ نہیں بسیں گے، جسے ابھی بہت زیادہ یثرب میں بہت لوگ بسے ہیں اور بہت تیزی سے آبادی بڑھتی جا رہی ہے، بہت تیزی سے گھر بلڈنگیں بنتی جا رہی ہیں۔ تو جب بیت المقدس کی قرب قیامت سے پہلے جب بیت المقدس کی آباد کاری ہوگی اور وہاں پر لوگ کثرت سے بسنے لگیں گے اور کثرت سے وہاں پر بلڈنگیں بنیں گی اور وسعت ہوگی، تو یہ علامت اس بات کی کہ اس کے بعد مدینہ کی ویرانگی ہوگی۔ تو بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانگی کی علامت ہے۔ اس کے بعد وہ خراب یثرب، مطلب جب ایسا ہوگا تو پھر اس کے بعد ایسا ہوگا، کتنا وقت لگے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ خراب یثرب، اور یثرب کی ویرانگی، مدینہ کی ویرانگی یہ علامت ہے خروج الملحمہ، ملحمہ کے ظاہر ہونے کی، خروج یعنی ظہور، ملحمہ یعنی جنگ کی، کسی بڑے حادثے کی علامت ہے۔ یثرب مدینہ منورہ کی ویرانگی، اس کا ویران ہونا، لوگوں کا وہاں سے چھوڑ کر چلے جانا، دوسری جگہ آباد ہونا وغیرہ، یہ علامت ہے خروج الملحمہ، ملحمہ کے ظاہر ہونے کی، یعنی کسی بڑے واقعہ کے پیش آنے کی، بڑی جنگ کے پیش آنے کی یہ علامت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وخروج الملحمہ، اور ملحمہ کا خروج، ملحمہ کا ظہور، بڑی لڑائی کا ظہور، یہ علامت ہے فتح قسطنطینیہ۔ قسطنطینیہ جو ترکی کی راجدھانی ہے، ترکی کا شہر ہے، وہ اس یا ملک کی فتح کی یہ علامت
बड़ी लड़ाई, बड़ी जंग और ये मलहमा ये का ज़ुहूर अलामत है फ़त्ह कुस्तनतीनिया, कुस्तनतीनिया के फ़तह होने की ये अलामत है, ये निशानी है। वफ़तहुल कुस्तनतीनिया खुरूजुद दज्जाल, और कुस्तनतीनिया का फ़तह होना ये अलामत है दज्जाल के ज़ाहिर होने की। कुस्तनतीनिया का फ़तह होना गोया कि दज्जाल का खुरूज है। दज्जाल का मतलब अब जब कुस्तनतीनिया फ़तह हो जाएगा उसके बाद दज्जाल का ज़ुहूर मतलब करीब होगा, अब दज्जाल जो है जल्दी ही निकलेगा। ये आपने बयान फरमा के कहते हैं रावी सुम्मा ज़रब बियदिही, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मारा अला फ़ख़िज़िल्लज़ी हद्दसा, जिसको आपने हदीस बयान की उसकी रान पर आपने हाथ मारा, औ मनकिबिही, या उसके मनकब पर, उसके कंधों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मारा, यानी उनको मुतनब्बा करने के लिए और उनसे बात को अच्छी तरह से सुनने के लिए। रावी को शक है कि मनकब कहा कि फ़ख़िज़ कहा। ثم قال, फिर आपने फरमाया इन हाज़ा लहक़्क़ुन कमा अन्नका हाहुना, ये जो बात मैंने बताई है ये वैसे ही दरहक दुरुस्त है, सच्ची है, जैसा कि तुम्हारा वजूद यहाँ पर बरहक है, जैसे तुमको अपने यहाँ होने में कोई शक नहीं है वैसे ही ये सब वाक़यात होंगे। औ कमा अन्नका क़ाइदुन, या जैसे कि तुम यहाँ बैठे हो वैसे ही ये वाक़यात रोनुमा होंगे। यानी मुआज़ इब्न जबल, मुखातब अन्नका में कौन है? मुखातब है मुआज़ इब्न जबल, चूँकि वही हदीस के रावी हैं, उन्हीं को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मारा, हाथ मार के उनको मुतनब्बा किया कि मेरी बात सुनो कि ये सारी बातें जो मैंने बताई है ये वैसे ही बरहक है जैसे तुम्हारा वजूद यहाँ पे बरहक है। इस तरह से इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलाहिम, बड़ा मलहमा, बड़ी जंग की अलामत इसमें निशानी बताई है। वो निशानी क्या है? वो निशानी है यथरिब, मदीना मुनव्वरा की वीरानगी। तो मदीना मुनव्वरा को मुसलमानों को आबाद रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन हदीस को सही समझने की तौफीक अता फरमाए और इन पर अमल करने की तौफीक दे। हाज़ा सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।